Okay, write down a note. Write down a note. Order of A is M by N. A is M by N. A is M by N. If AB and BA, if AB and BA both are possible, implies order of B is M వలన N by M. AB పాసిబుల్ కావాలి, BA కూడా పాసిబుల్ కావాలి. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ A is M by N అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ B ఏం కావాలి, N by M. మరి అప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ AB ఏమవుతుంది నాన్న, M by M. ఆర్డర్ ఆఫ్ BA ఏమవుతుంది నాన్న, N by N. N by N. బై రాయకూడదు, ఇంటూ అని రాస్తాం, చదవడం అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి అన్న, ఏ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఏ స్క్వేర్ ఆర్ ఏ క్యూబ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, it is possible only when A is a square matrix. A is a matrix. A is a matrix. A square, A cube, ఇవి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయి నాన్న, ఓన్లీ వెన్ A is a square matrix. ఎందుకు అవ్వాలయ్యా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్? ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ A is నేను M by N అనుకున్నాను, ఇప్పుడు A స్క్వేర్ కనుక్కోలేమా? కనుక్కోలేము. కనుక్కోవాలంటే M అండ్ N ఏం కావాలి, ఈక్వల్ కావాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేయండి? A M by N. A స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటన్నా, A ఇంటూ A కదా. ఆర్డర్ ఆఫ్ A is M by N. ఇంకొక A ఏంటి, M by N. So this product is possible only when the number of columns of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix. N must be equal to M. A స్క్వేర్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, A ఇంటూ A. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి, M by N. సెకండ్ ఆర్డర్ కూడా M by N. సో మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో N మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు M. N ఇస్ ఈక్వల్ టు M అంటే అప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ A ఏమవుతుంది, M by N. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్. A is a given matrix. A is a given matrix. Then A square, A cube, and so on exist. Exist only when A is a square matrix. Only when A is a square matrix. Okay, next. ఇందాక మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసాం, ABBA రెండు పాసిబుల్ అయినాయి, బట్ దే ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్. కానీ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏమున్నాయంటే టూ మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి. A is a square matrix 3 by 3. B is also a square matrix 3 by 3. A and B are square matrices of same order. Then what is order of AB? 3 by 3. Order of BA is also 3 by 3. So AB and BA both are possible, both are of same order. Even if they are possible and even if they are of same order, they need not be equal. The two matrices need not be equal. ఎప్పుడు అంటాం టూ matrices ఈక్వల్ అని? if the corresponding elements are same. ఆర్డర్స్ సేమ్ ఉంటే ఈక్వల్ మ్యాట్రిక్స్ అనము, ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటే ఈక్వల్ మ్యాట్రిసెస్ అంటాం. ఏంటి,
Suppose if A and B are two square matrices of same order, then both AB and BA are possible and both are of same order. Even though they are of same order, they need not be equal. For example, example తీసుకుందాం. See, A is equal to 1 4 minus 9 2 3 7 minus 8 4 5. ఓకే, బి తీసుకుంటున్నాను. -4 3 2 11 1 -3 5 7 8. ఓకే, ఏ బి ఆర్ టూ మ్యాట్రిసెస్. ఇప్పుడు మనము ఏబి అండ్ బిఏ రెండు కనుక్కొని దెన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏమవుతుందో. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. You see, A is 3 by 3 matrix, B is 3 by 3 matrix. Then both AB and BA are of 3 by 3 matrix, of order 3 by 3. First AB కనుక్కుందాం. చెప్పండి నాన్న. రో కాలమ్ మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్. 1 into -4 -4. 4 into 11 44. -9 into 5 -45. First row first column. First row second column చెప్పండి. 1 into 3 3. 4 into 1 +4. -9 into 7 -63. First row third column. 1 into 2 2. 4 into -3 -12. -9 into 8 -72. See, second row first column. Second row first column. -8. So 3 into 11 +33. 7 into 5 35. Second row second column. 2 into 3 6. 3 into 1 second row second column nana. 3 into 1 +3. 7 into 7 49. Second row third column. 2 into 2 4. 3 into -3 9. 7 into 8 +56. Second row third column. Third row first column. ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Third row first column. 8 4s are 32. 4 into 11 44. 5 into 5 25. Third row second column. -8 into 3 -24. 4 into 1 +4. 5 into 7 35. Third row third column. -8 into 2 -16. 4 into -3 -12. 5 into 8 40. See, చూడండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో. ఇక్కడ -1 -4 -5. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 7 -56. ఇక్కడ -82. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది చూడండి అమ్మా. 60. ఇక్కడ 9 58. ఇక్కడ 51. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 76 101. ఇక్కడ -20 అంటే 15. ఇక్కడ -28 అంటే 12. అర్థమైందా? ఇది ఏబి అర్థమైందా? ఏబి అర్థమైందా? మరి ఇప్పుడు బిఏ నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు బిఏ మీరు నా చేత చేయించాలి. బిఏ. సో ఫస్ట్ బి తీసుకోవాలి. ఇది రో ఇది కాలం. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. ఫస్ట్ రో ఇది ఫస్ట్ కాలం. మల్టిప్లై డైరెక్ట్ చేయటం రావాలి. 4 into -4 into 1 -4. 3 into 2 +6. 2 into -8 -16. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అయిపోయింది. ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం -16. ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం +9 +8. ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం 36 +21 +10.
second row first column 11, second row first column 11 into 1, 1 into 2 plus 2, second row first column plus 24, second row second column 44 plus 3 minus 12, second row third column 99, second row third column plus 7 minus 15. Okay, third row first column 5 plus 14 minus 64, third row second column, third row second column 20 plus 21 plus 32, third row third column minus 45 plus 49 plus 40 plus 40. ఏమొస్తుందో చెప్పండి నాన్న, ఏమొచ్చింది నాన్న? మైనస్ 14, ఇక్కడ ప్లస్ 1, ఇక్కడ 31, 67, 26, 37, ఇక్కడ మైనస్ 9, 35, మైనస్ 8, 91, ఇక్కడ మైనస్ 45, ఇక్కడ 73, ఇక్కడ 44, ఇది మైనస్ 99. ఇది ఎలిమెంట్, అసలు ఇది ఎలిమెంట్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పాలంటే సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం, సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం. ఎస్, మైనస్ 99 ప్లస్ 7 మైనస్ 15. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది అన్న? మైనస్ 107 వస్తుందా? మైనస్ 107. ఎస్, ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఏముందా చూడండి. ఏబిబిఏ చేయగలుగుతారా? ఇట్లా చేసి ఊరుకోవటం కాదు, వీటిని నెంబర్స్ మీద కొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెట్టాలి. ఓకే, ఇగో నేను ఇట్లా రాశాను, కానీ మామూలుగా మీరు బిఏ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ బి రాసుకోండి, తర్వాత ఏ రాసుకోండి, అప్పుడు రో కాలం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. నేను డైరెక్ట్ బోర్డు మీద రాశాను, కానీ మీరు ఏబి రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ నెక్స్ట్ బి, బిఏ రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ బి నెక్స్ట్ ఏ రాసుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఒట్టిగా యాడ్ చేసి చెప్పండి. పైన ఏబిలో కింద బిఏలో రెండిట్లో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనాయో చెప్పండి, సరదాగా చెప్పండి. ఏబిలో బిఏలో పైన ఏబిలో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైందో చెప్పండి. రెండిట్లో కూడా ఏమైంది? 65. మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా సేమ్ ఉన్నాయా? ఎలిమెంట్స్ నీడ్ నాట్ బి ఈక్వల్, బట్ if AB and BA, if they are same order, if A and B are of same order, square matrices, then both AB and BA exist, but they are not equal. But in this case, in both the cases, sum of the principal diagonals are equal. Sum of the principal diagonals elements are equal. అదేంటో దాని గురించి మనం రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అసలు ఏమవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఇదంతా కూడా